सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज उस मीटिंग दीआं खबरां दे नाल जो भलके होण जा रही है, जिस दे विच बैठणगे किसान आगू ते केंद्र के मंत्री ते उम्मीद एक बार फिर तो होएगी कि गलबात सिरे लगेगी। पर इस विचाले एक वड्डी खबर उसका रुख करदे बाबा लखा सिंह जी सुलझाणगे मसला। यह वड्डी खबर है इस समय की। बाबा लखा सिंह जी की खेतीबाड़ी मंत्री के नाल मुलाकात हुई है। बाबा लखा सिंह ने विचोलगी की पेशकश की है कि मैं एक कड़ी बनने को तैयार हाँ किसानों ते सरकार के विचाले कि इस गलबात को सिरे लगाया जाए। केंद्र ते किसानों के विचाले कड़ी बनने की पेशकश बाबा लखा सिंह जी के वालों की गई है। मीटिंग के सरकार के नवे प्रस्ताव को लैके चर्चा हुई है, जो सूत्रों के हवाले तो साडे कोल खबर है। सूबे को अधिकार देने बारे प्रस्ताव सरकार के वालों भेजा जा सकता है। नानकसर संप्रदा के मुखी ने बाबा लखा सिंह जी। यह भी जानकारी है कि बाबा लखा सिंह जी के जरिए ही हुणे सूबियां नूं अधिकार देने वाला प्रपोजल किसानों तक सरकार भेजना चाहती है। तो बाबा लखा सिंह जी की मुलाकात खेतीबाड़ी मंत्री के नाल ठीक मीटिंग तो एक दिन पहला लगातार मुलाकातों का दौर जारी। एक वड्डी अपडेट है इस पूरे मामले च। कमलजीत सोई पंजाब के नाल ताल्लुक रखते हैं। बीजेपी के आगू खेतीबाड़ी मंत्री तस्वीर च नजर आ रहे हैं ते तीजे शख्स ने बाबा लखा सिंह जी नानकसर संप्रदा के नाल ताल्लुक रखते हैं। वड्डी गिनती दे विच उन्हां दे अनुयायी ने ते उन्हां दे वल्लों हुण विचोलगी की पेशकश की गई है कि विचोलगी करके असीं चाहुंदे हां कि इस पूरे मसले का हल कढिया जाए। मैं दोवें धिरां दे नाल गलबात करन नूं लैके तैयार हां। बहुत ज़्यादा लोग जो अपनी शहादत दे रहे हैं, इसलिए जो किसान बुजुर्ग बच्चे वृद्ध माताओं रोडों पर बैठी हुई है, वो दुख हम मुझे सह नहीं जा रहा। इसलिए हमने सोचा कि जे किसी तरफ से भी इस समय साडे नाल फोन लाइन दे उत्ते खुद बाबा लखा सिंह जी जुड़ रहे हैं, मुखी ने नानकसर संप्रदा ते। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है, सत श्री अकाल साडे वल्लों। ते सब तो पहला यही जानना चाहांगे कि किवें तुसीं इस पूरे मामले च एक वड्डी भूमिका कड़ी दी भूमिका निभा सकते हो कि कुछ गलबात तुहाडी खेतीबाड़ी मंत्री दे नाल हुई है जी। जरा एक संघर्ष चल रहा है जी, ते देखो कि इस संघर्ष को चलदे तो कितना लंबा टाइम हो गया है जी, ते 6 महीने तो ऊपर हो गया जब दिल्ली बैठियां नूं। ते इस संघर्ष विच जिद्दां दा संघर्ष चलदा उद्दां दा साडा उत्थे लंगर चल रहा वा जी। ते साडा एक गुर भाई बाबा राम सिंह जी जो अपने शरीर की भभूति भी वार गया और 57 जड़े ने शहादतां दे चुके ने, जेडे आए इस संघर्ष विच अपना आप कुर्बान कर गए ने आम जेडे आए आ जी। तो इसलिए हुण इत्थे मैं आके देखदा, मैं लंगर विच मैनूं आउणा पैंदा वा। छोटे छोटे बच्चे वृद्ध मातावां बजुर्ग किवें इन्नी ठंड विच बैठे आ। एक रात कटनी ठंड विच बाहर बड़ी औखी आ जी। ये जरा दर्द है मेरे को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। मेरे मन से बड़ी डूंगी सट वज रही है, बड़ा महसूस हो रहा। ते जिहड़ी गल आ कहानी जिहड़ी चलदी आ उधर अपने किसान यूनियन दी ते उधर सरकार दी, वो कहानी विच खड़ रही आ जी। ते खड़दी होई नूं हिलाउणा तोड़ना, वो फिर मन में आ कि आप क्यों ना आप दोनों पासे जे आप बेनती करके कुछ ना कुछ जे आप दूत बन के इन्हां दे विच काम कर सकीए ते कोई साडा जिहा शरीर किसी लेखे लग जाए जी। बाबा जी की गलबात हुई है खेतीबाड़ी मंत्री नाल, जेकर थोड़ा जिहा चानना पा सको तुसीं, क्योंकि तुसीं जिवें जिक्र कर रहे हो कि एक डेडलॉक बनिया होया। सरकार कहंदी है असीं कानून रद्द नहीं करने, तरमीमां कर सकते हैं। किसान कहंदे ने कि कानून लागू नहीं रहन देवांगे, रद्द किते जाण। ते विचाले दा राह कि कोई निकल सकता है। खेतीबाड़ी मंत्री ने कोई कहंदे नवां प्रपोजल भेज रहे हैं तुहाडे जरिए किसानां दे कोल। गल्लां ते बहुत सारियां होईयां ने। मेरी 2 घंटे मीटिंग हुई है लगातार जी। 2 घंटे दे विच काफी सारियां गल्लां बातां होईयां वा, जेहड़ियां कुछ उन्होंने कहियां कुछ मैं कहियां और कुछ किसान यूनियन दे मूहरे भी आपां रखियां, उन्हां नूं मिल के तालमेल कीता। ते बहुत सारियां गल्लां ने जेहड़ियां जे असीं डिकलेयर नहीं कर सकदे जिन्ना चਿਰ किसी गल ते ओहदा हुंदा। जे आपां हुणे गल सारी बाहर कढ दईए ते फिर वो गल उत्थे फिर खड़ जानी, फिर कहानी नहीं चोरनी जी। नहीं चलो वो भी तुहाडी गल ठीक है, तुसीं सूझवान हो। पर जेकर थोड़ा जिहा चानना लोकां नूं पा सको, तुहानूं इस समय पूरा पंजाब सुन रहा है, विदेशां जिहड़े लोग बैठे ने वो भी तुहानूं सुन रहे होणगे। बड़ियां उम्मीदां लग जांदियां बाबा जी, तुसीं समझदे होवोगे कि कोई अजिहा शख्स अगे आया जो गलबात नूं सुलझाउणा चाहुंदा है।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਲੀ ਜਿਆਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਵੀ ਭਰ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੱਧਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕੰਮ। ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਧਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖੀ ਵਸਣ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤੇ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਜੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੱਸ ਸਕੋ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੈਠਣਗੇ। ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਹੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੱਸਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੱਸਿਆ ਇਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਆਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਧਰਲਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਵਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? ਹੈਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਾਂ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਨਿਬੇੜਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਗੱਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਕਰੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿੜੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਪਾਲਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜੀ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਆਕੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਦੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮਦਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਉਧਰੋਂ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਛੱਡ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਰਮ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਏਦਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਹੇ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਦਿਓ? ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ, ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਸ ਪੂਰੀ ਆ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਬੜ ਜਾਊਗਾ। 4-5 ਦਿਨ ਹੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਸ ਆ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਨਿਬੜ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਬੜ ਜਾਊਗਾ? ਹਾਂ ਨਿਬੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਰਾਹ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਗੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਊਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੁਲਝੋ, ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਨਰਮ ਹੋਵੋ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਓ, ਆਨਾ ਕਰੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਨਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪਰਸ਼ੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਰਸ਼ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਸ਼? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ। ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣ। ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਡਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਅਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਅੱਜ 450 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਅਫੇਅਰ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਚੋਲਗੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੀ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਜੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਰਮ ਹੋਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਨਰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋਰੋਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਸਟ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਟਲ ਖੋਈ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢਾਂਚੀਆਂ ਉੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਹਰਮੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ।
ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਾਦੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਜਨਯੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਵਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ, ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਛੱਡੀ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ 100 ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੱਲ। ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਊਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋੜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਮੀਤ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪਰਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਅਰਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ।